मीडिया, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। रात में सोलर लाइट पर सियासी घमासान, बीजेपी प्रत्याशी पर नियम तोड़ने का आरोप। प्रेमी से विवाद के बाद युवक की संदिग्ध मौत, घर के कमरे में मिला शव। दुर्गापुर में दीवार से प्रचार हटाना पड़ा भारी, चुनाव कर्मियों पर हमला। सीपीआईएम में बड़ी सेंध, लेफ्ट लीडर नवकुमार समंत समेत कई कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल। बीस लाख टिकट विवाद पर सियासी संग्राम, बबन घोष का तपन चटर्जी पर कालिदास वार। अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण घरुई पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। कांडेश्वर गांव के बाउरीपारा इलाके में शनिवार रात मनसा मंदिर के सामने सोलर लाइट लगाए जाने की सूचना पर टीएमसी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और काम रुकवा दिया। टीएमसी का आरोप है कि वोटरों को प्रभावित करने के लिए ये काम किया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। फिलहाल इस मामले पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। কি দেখলেন, কি হচ্ছিল? বলছি নির্বাচনী ঘণ্ট বেজে গেছে। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট বেজে যাওয়ার পরও নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে রাতের অন্ধকারে চোরের মতন সোলার লাইট, মানে দুর্গাপুর যে বিজেপির বিধায়ক আছে, সারা 5 বছর দেখা পাওয়া যায় না। 5 বছর কোথায় ঘুমিয়েছিলেন কোনো ঠিক নেই। এই রাতের অন্ধকারে 2-4 জনকে পাঠিয়ে দিয়েছে। কোথাকার লোক সব বাইরের থেকে এসছে, বাইরের থেকে এসে সোলার লাইট লাগাচ্ছে রাত্রেবেলায়। কোন জায়গায় লাগানো হচ্ছে? এটা আমাদের দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের 12 নম্বর ওয়ার্ডের আমরাই কান্ডেশ্বর গ্রামে লাগানো হচ্ছে। তারপর আপনারা কি খবর পেলেন? আমরা এইখান থেকে লোকাল লোক ফোন করলো যে রাত্রেবেলায় কারা এসছে, রাতের বেলায় চোরের মতন কী সকল করছে। আমরা রাত্রেবেলায় এলাম, এসে পরে আমরা এই রমজান ভাই আছে, আমি আছি, এসে পরে আমরা আটকালাম। কি হয়েছিল আজ এখানে? আজ আমরা গ্রামের মধ্যে বাউরিপাড়া আমাদের আছে, সেখানে কর্মী, আমাদের তৃণমূল কর্মীরা আমাদেরকে জানায় যে রাতের অন্ধকারে বিজেপির সারা বছর যারা দেখা নাই, 5 বছর ধরে বিজেপি দেখা নাই, সেই বিজেপি এই সামনে ভোট 1 মাস ওরা নাকি লাইট লাগাচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তৃণমূল কর্মীরা সবাই ছুটে আসি। তারপর আমরা গাড়িটিকে আটক করি। আটক করে আমরা দেখি যে ওখানে যে ভাইরা রয়েছে কাজ করছে, তারা সব কিছু বলে দিল। আপনার কাছে তো সবই পরিষ্কার। জনগণ এটা কিসের লাইট কারা লাগাচ্ছে? নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার পরও কি নাম আপনার? আমার নাম इसका साजिकुल अमीन। अंडाल थाना क्षेत्र के उकरा चौकी अंतर्गत शंकरपुर मोड़ इलाके से एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय मुकेश कुमार साव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार शनिवार रात तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन रविवार सुबह कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर जब दरवाजा खोला गया तो युवक मृत अवस्था में मिला। परिवार का कहना है कि प्रेम संबंध को लेकर युवक काफी समय से तनाव में था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बोला नॉर्मल फोन में बात कर रहा था, तो कोई गर्लफ्रेंड है। वो हमको रात को कॉल की थी एक बार, लड़की भी कि ऐसा ऐसा झगड़ा कर रही है। फिर हम गए उठ के देखे, लेकिन नॉर्मल है, फिर भी बात कर रहा है, गुस्सा है बात कर रहा है। फिर दूर में भी क्या देखें, लेकिन नॉर्मल है, बात कर रहे हैं। फिर हम 2 दिन बाद सोएगा, फिर सुबह उठ के देखे, लेकिन ऐसा फांसी लगी। ये लड़की है चक्कर में 4 नंबर की एक लड़की है। कल कहाँ से मेरा नंबर लेके हमको कॉल किया, हमको नहीं पता। कल रात ही हमको कॉल किया, तो वीडियो हमको ऑडियो कॉल किया तो उसके साथ कैसे बात हुआ। दुर्गापुर के करंगपारा इलाके में चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सरकारी दीवार पर लिखे तृणमूल के प्रचार को हटाने के दौरान ये घटना हुई। काम खत्म कर लौट रहे 2 कर्मचारियों को कुछ लोगों ने कार से बाहर खींचकर कथित तौर पर पीट दिया, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। हालात को काबू में करने के लिए
पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। স্লোগান দিয়ে দেয়াল মুছছে, ঝামেলা কি হয়েছে না হয়েছে আমাদের জানে না। আমরা পরে গিয়ে দেখেছি ওদেরকে দেয়াল মুছতে, আমাদের হট্টক, আমাদের ছেলেরা দেয়াল লিখবে রাত জেগে, আর বিজেপি এসে এমসিসির নাম করে সেন্ট্রাল বাহিনী সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়াল মুছবে, সেটা তো আমাদের ছেলেরা মেনে নেবে না। আমাদের বিজেপির সঙ্গে হট্টক হয়েছে। নির্বাচন কমিশন যদি কোনো গল্প থাকে, সরকারি দোয়াল থাকে বা কেউ কমপ্লেন করে নির্বাচন কমিশন মুছতে পারে, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো বাধা নেই, দ্বিধা নেই। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝামেলাঝাটি কিচ্ছু নেই। আর আজকে এমনিতেই রবিবারের বাজার, এমনিতেই বাজারে সবজি বাজার, দুর্গাপুর হাটতলা বাজারে এমনি ভিড় থাকে, পথ চলতি অনেক মানুষ আছে, যারা তৃণমূল সমর্থক মানুষ আছে, বিজেপি সমর্থক মানুষ আছে। এবার পাবলিকের সঙ্গে কিছু হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমাদের ছেলেরা নির্বাচন কমিশনের কাছে, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কোনো ঝামেলায় জড়ায়। আমাদের হট্টক তৃণমূলের দেওয়াল আছে, আমাদের দেওয়াল আছে, সিপিএম এর দেওয়াল আছে। যথারীতি আমরা আমাদের দেওয়ালে চুনকাম করেছিলাম। এরপরে সেটা লেখা ছিল সাইড ফর বিজেপি। ওরা কি করেছে, এই প্রথম 17 সালে একবার ভোট লুট করেছিল, এই প্রথম হারার ভয়কে সামনে পেয়ে ওরা হেরে যাবে জানে, সেই জন্য কি করেছে, আমাদের দেয়াল মিটিয়ে, আমাদের পদ্মফুল মিটিয়ে নিজেদের ঘাসফুলের চিহ্ন এঁকেছে। সেই দেয়ালটা ছিল পোস্ট অফিসের দেওয়াল। আমরা যখন এই বিষয়টা এমসিসি কে কমপ্লেন করি, পুলিশ আসে, প্রেস আসে, এমসিসির লোক এসে যখন ওই দেওয়ালটা মেটাচ্ছিল, এমসিসি লোকের গায়ে হাত দিয়েছে তৃণমূলের লোকজন। তারপরে আমাদের একজন ছিল কমলেশ, বাজারে ওর দোকান আছে মোবাইলে, ওর দোকানে ঢুকে ওকে কলার ধরে বের করেছে। বাচ্চুদা আছে, শক্তিকেন্দ্র ইনচার্জ রয়েছে, বাচ্চুদা শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ রয়েছে, বাচ্চুদার গায়ে হাত দিয়েছে মানে। এবং আমি যখন ঘটনাস্থলে যাই, ওদের 2-4 জন যারা সবে तृणमूल হয়েছে, তৃণমূলের ए टीम बी टीम सी टीम রয়েছে এখানে। ईस्ट वर्धमान के भतान में सीपीआईएम को बड़ा झटका लगा है, जहां लेफ्ट के वरिष्ठ नेता नवकुमार समंत समेत कई लेबर संगठन के कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। भतार ब्लॉक टीएमसी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एमएलए मांगोविंदा अधिकारी और ब्लॉक प्रेसिडेंट वासुदेव यस की मौजूदगी में सभी ने पार्टी का झंडा थामा। नवकुमार समंत पहले DYFI के जिला अध्यक्ष और PHE प्रोजेक्ट के राज्य सचिव में रह चुके हैं। टीएमसी नेताओं का कहना है कि इनके शामिल होने से पार्टी को जमीनी स्तर पर मौजूदगी मिलेगी और आगामी चुनाव में इसका फायदा होगा। আমরা দীর্ঘদিন ধরে জানি এখানে অ্যাকচুয়ালি যারা বিজেপি, তো একটা নামে মাত্র বিজেপি দল, বিজেপি যারা, যেমন আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির যে একজন প্রার্থী হয় ঠিকই, আমাদের পার্টি সর্বোচ্চ, পার্টির যে কমিটি, এরিয়া কমিটি, জেলা কমিটি, আমাদের পার্টিতে বিধায়ক কি প্রধান, আমাদের যারা সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে যারা নির্বাচিত হয় ঠিকই আছে, কিন্তু সর্বোচ্চ ক্ষমতা নেয় পার্টির কমিটি, এবং পার্টির কমিটির মধ্য থেকেই পার্টি যা ঠিক করে সেই কমিটিকে সেটা, এবং সেটা তার জনপ্রতিনিধিকে, নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সেটাই মেনে নিতে হয়। কিন্তু এই দলে দক্ষিণপন্থী দলগুলো তো তা নয়, এরা হচ্ছে সর্বোচ্চ সংসদীয় প্রধান হচ্ছে দল। এরা যে এমএলএ থাকবে, যে বিধায়ক থাকবে, যে এমপি থাকবে, তার কথাটাই শেষ কথা। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম যে এখানে বিজেপি দল পিছন থেকে কিন্তু বিজেপি নামে এই দলকে পরিচালনা করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী RSS, বজরং, এইসব দল, তারাই হচ্ছে তাদের মূল সংগঠনের হাতিয়ার। সেই সংগঠনের আমরা যতদূর জানি যে সোমেন কারপার যে প্রার্থী হয়েছে, সে আমাদের দল থেকে বিতাড়িত, আমাদের দলে একবার সাসপেন্ড হয়েছিল এবং পরে বহিষ্কৃত হয়েছিল। সেই বহিষ্কৃত কর্মী সে হচ্ছে এখন বিজেপির এবছরের বিধায়ক। पूर्व वर्धमान में 20 लाख रुपए के टिकट विवाद पर सियासत गर्मा गई है। तृणमूल विधायक तपन चटर्जी के आरोपों के बाद जनता यूनियन पार्टी के उम्मीदवार बबन घोष ने उन पर निशाना साधते हुए काली दास तक कह दिया। साथ ही उन्होंने तृणमूल पर अल्पसंख्यकों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। इस बयानबाजी से पूर्वस्थली नॉर्थ सीट पर राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। अब इस मुद्दे पर सभी की नजरें आगामी चुनाव रणनीति पर टिकी है। আমি তো আগেই বললাম, এখানে শ্রমিক, কৃষক, চাষি সবাইকে তিলে তিলে শুষে তাদের মেরে ফেলার উপক্রম করা হয়েছে। এবং আজকে আমরা যদি এই জায়গাটা উত্তীর্ণ হয়ে আসতে পারি এই যুদ্ধে, সবার আগে আমি বলবো প্রতিটা অসহায় মানুষ, যারা খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের জন্য সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ করব, যাতে তাদের ঘরে উনুনটা ঠিকঠাক জ্বলে এবং তাদের ঘরে ছেলে মেয়েদের মুখে হাসি ফোটে। এটা কাজ,
এবং আবারও বলছি, পরিণাম যা হয় হোক, এই লড়াই থেকে আমি বাবান ঘোষ কিন্তু পিছিয়ে আসবো না। আগামী দিনে এই লড়াই আরো তীব্রতর হবে। পরিণাম যা হয় হোক। আর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে এই প্রবলেম আমি আপনাদের সামনে এখানে লিখে রাখুন, আপনারা নোট করুন, প্রতিটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। আমি 90 দিনের মধ্যে এই সমস্যা। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।